आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। परीक्षा व्यवस्था रे संस्कार आनिबा पई नंदन नीलेकानी अध्यक्षतार उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन पई घोषणा कले प्रधानमंत्री। लोकसभा आज सार्वजनीन परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 आगत करिवे केंद्र सरकार। अमेरिका और ईरान युद्धविरति समय कूटनैतिक आलोचना जारी। राज्यगोष्ठी क्रीड़ा भारोत्तोलन में भारत पर स्वर्ण पदक जितिले मीराबाई चानू एवं पुरुष टी20 क्रिकेट सीरीज रे जिम्बाब्वे को परास्त करी भारत विजयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा व्यवस्था रे संस्कार आनिबा लगी विशिष्ट प्रजुक्तिविद्या विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन करने विषय घोषणा करिसेंति। एक वीडियो वार्तार प्रधानमंत्री कहिसेंति एही टास्क फोर्स परीक्षा संस्कार उपर ध्यान केंद्रित करिवो एवं एहार रिपोर्ट को भित्ति करी आगामी परीक्षा गुड़िक पई पदक्षेप ग्रहण कराजिवो। श्री मोदी कहिसेंति देशर परीक्षा व्यवस्था विश्वासयोग्य, स्वच्छ एवं प्रजुक्तिविद्या आधारित करने लगी व्यवस्था कराजिवो। एही टास्क फोर्स रे पूर्वतन गुइंदा निर्देशक तपन डेका, पूर्वतन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नईर निर्देशक भी कामकोटी, पूर्वतन शिक्षा सचिव अनिता करवाल एवं अमृतलाल मीना सदस्य रहिछन्ति। प्रधानमंत्री कहिसेंति आज संसद रे परीक्षा संबंधी नुआ नियम आनिबा लगी कठोर दंड विधान संबलित संशोधन विधेयक उपस्थापन कराजिवो। भविष्य में कोटि कोटि छात्रों भविष्य को सुरक्षित रखा लगी श्री मोदी सरकार प्रतिबद्धता विषय दोहराइछन्ति। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकानी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। लोकसभा आज केंद्र सरकार सार्वजनीन परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 आगत करिवे। लोकसभा आज कार्यसूची रे एही विधेयक को शामिल करा जाइछि। केंद्रमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एही विधेयक उपस्थापन करिवे। एहार उद्देश्य हेउछि सार्वजनीन परीक्षा अधिनियम 2024 रे होइथिबा संशोधन गुडी को ग्रहण करिबा। गत शुक्रवार केंद्र मंत्रिमंडल प्रश्नपत्र प्रघट एवं परीक्षार अनियमितता घटना त्वरित कार्यानुष्ठान स्वरूप फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापन एवं अभियुक्तों लगी दंड व्यवस्था करने संबंधी विधेयक को मंजूरी प्रदान करथिले। केंद्रमंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री भावे अतिरिक्त दायित्व ग्रहण करिसेंति। दायित्व ग्रहण पर श्री जोशी अध्यक्षतार शिक्षा मंत्रालयर एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे मंत्रालयर विभिन्न योजना एवं पदक्षेपर कार्यान्वयन नहीं आलोचना होइछि। बैठक में शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी एवं मंत्रालयर वरिष्ठ अधिकारी माने जोग देइथिले। गणमाध्यम को सूचना दे मंत्री श्री प्रहलाद जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको विश्वास करी एही दायित्व प्रदान करिथिबारु से कृतज्ञता जणाइछन्ति। से कहिछन्ति से समीक्षा बैठक करी मंत्रालयर नीति, कार्यकारिता एवं जारी रहिथिबा पदक्षेप संपर्क में व्यापक आलोचना करिवे। शिक्षा मंत्रालय एक बृहत एवं गुरुत्वपूर्ण विभाग होइथिबारु विभिन्न कार्यक्रम एवं पदक्षेप को कार्यकारी करने पूर्व मंत्रालयर कार्यकारिता को विस्तृत भाव बुझिबार तांकर प्राथमिकता रहिछि बोली श्री जोशी कहिछन्ति। आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ। आपण माने संवाद शुणुछन्ति आकाशवाणी। 2 सप्ताहर सामरिक पदक्षेप पर अमेरिका और ईरान मध्य द्वितीय दिन पर युद्धविरति बलवत्तर रही। उभय पक्ष युद्धविरति समय निष्कर्ष पहुंचे बोली आशा करा जाउछि। जातिसंघ रे अमेरिकार राष्ट्रदूत माइक वाल्ज कहिसेंति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न स्तर में आलोचना को आगक नेबा लगी कूटनैतिक उद्देश्य रखी पदक्षेप नैछन्ति। तेबे ईरान आक्रमण विरोध में अमेरिकार क्षेपणास्त्रर कार्यकारिता ह्रास पाइथिबा प्रसंग को से खंडन करिसेंति।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତେହେରାନ ଜବାବୀ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବାରୁ ଇରାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଚାଳନାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ତେହେରାନରେ ଇରାନ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତନ୍ୟାହୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ନୌବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବିଛାଯାଇଥିବା ମାଇନ୍ସ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇବାରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜଳମାର୍ଗରେ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଳମାର୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବା ଇରାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବା ପରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 2,20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାକାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ପେନରେ 75,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 30,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଲାଗି ସେଠାକାର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଖେଳାଳି ଅନହତ ସିଂଙ୍କୁ 2026 ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ଭାରୋତ୍ତୋଳନକାରୀ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା 48 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସେ ମୋଟ 190 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 31 ବର୍ଷୀୟ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ କ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଜର୍କରେ 105 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। 2018 ଏବଂ 2022 ସହିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ମୀରାବାଇଙ୍କ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୀରାବାଇଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଭାରତର ଭାରୋତ୍ତୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଚାନାମ୍ବାମ୍ ରିଷିକାନ୍ତ ସିଂ ପୁରୁଷ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 65 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ରାଜା ମୁଥୁପାଣ୍ଡି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଯଦୁମଣି ସିଂ ପାକିସ୍ତାନର ସୁମୋମା ରେହମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୁଷ 55 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତି ପାୱାର ମାଲେସିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 54 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 3ଟିକିଆ ପୁରୁଷ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଆୟୋଜକ ଜିମ୍ବାୱେକୁ 35 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି 3-0 ସିରିଜ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହରାରେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 193 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଜିମ୍ବାୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 157 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଭାରତର ମୟଙ୍କ ଯାଦବ 3ଟି ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 192 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 49ଟି ବଲ୍ରୁ 81 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ କିଶାନ 26ଟି ବଲ୍ରୁ 29 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2026 ଆଗତ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମୟରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି।
राज्यगोष्ठी क्रीड़ा भारोत्तोलन में भारत पर स्वर्ण पदक जीतिले मीराबाई चानू एवं पुरुष टी20 क्रिकेट सीरीज रे जिम्बाब्वे को परास्त करी भारत विजयी। संवाद शेष ହେଲା।